ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी अधीन जो माने एमए ओडिया करुछंती सही स्टूडेंट मानक ऑफलाइन एग्जाम हेबाकु जाउछि। एही अवसर रे जो दीर्घ उत्तरमूलक पैटर्न रे परीक्षा हेबो सेथिपई प्रस्तुति करिबा। आज एमए ओडी पेपर 4 भारतीय काव्य तत्व एही विषयर किछि इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर आम आलोचना करिबा। जेपरिक प्रथमे क विभाग 2 नंबर संबलित प्रश्न, तापर ख विभाग 5 नंबर संबलित प्रश्न, ग विभाग 10 नंबर संबलित प्रश्न एवं शेष रे घ विभाग 15 नंबर संबलित प्रश्न किछि आलोचना करिबा। तो आरंभ करिबा। प्रथमे 2 नंबर संबलित प्रश्न, जेपरिक गोटे प्रश्न हला नाट्यशास्त्र रचयिता नाम कौन बा नाट्यशास्त्र रचयिता नाम लेख। उत्तर नाट्यशास्त्र रचयिता होउछंती भरतमुनि। से रस संपर्क रे विभिन्न तथ्य बा विवेचना एही नाट्यशास्त्र रे प्रदान करिछंती। रसर परिभाषा दे से कहिथिले विभावानुभाव व्यभिचारी संजोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात स्थायी भाव सहित विभाव अनुभाव और संचारी भावर संजोग घटिले रस निष्पत्ति होइथाय। आउ एक प्रश्न, रस किपरि रस शब्द किपरि निष्पन्न होइछि लेख। उत्तर रस धातुरे अच प्रत्यय जोगे रस शब्द निष्पन्न होइछि, जार अर्थ हेउछि आस्वादना, अर्थात आस्वाद्यते इति रसः, जहा आस्वादित होइथाय ताहा ही रस। नाट्यशास्त्रर रचयिता भरतमुनि रसर परिभाषा देई कहिथिले विभवानुभाव व्यभिचारी संजोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात स्थायी भाव सहित विभाव अनुभाव और संचारी भावर संजोग घटिले रस निष्पत्ति होइथाय। परवर्ती प्रश्न, रीति शब्द किपरि निष्पन्न होइछि लेख। उत्तर रिंग धातुरे 3 प्रत्यय जोगे रीति शब्द निष्पन्न होइछि, जहार अर्थ ढंग शैली प्रणाली पद्धति गति मार्ग बा पंथा इत्यादि अटे। रीतिर मूल अर्थ संघटना। यही संघटना शब्द और वाक्य काव्यर वस्तुपक्षर साधन रूप अभिव्यंजना मध्य निहित थाए। परवर्ती प्रश्न, ध्वनिवादर प्रतिष्ठाता किए। उत्तर ध्वनिवादर प्रतिष्ठाता हेउछंती ध्वन्यालोक नामक एक विशिष्ट तथा प्रतिष्ठित ग्रंथर रचयिता आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन ध्वनिर जुक्तिनिष्ठ आलोचना करने सह प्रतीयमान अर्थ बा गुंफित अर्थ को ध्वनि बोली कहिछंती। परवर्ती प्रश्न, बंगलाश्री छंदरे केते पादरे एक पद होइथाय। उत्तर बंगलाश्री छंदरे 2 पादरे एक पद हुए। प्रत्येकटी पाद 20 अक्षर विशिष्ट और प्रत्येक पादर षष्ठ द्वादश अष्टादश एवं शेष अक्षर उपरे जतिपात हुए, जथा माँ माँ बोली केते मु खोजिली माँ को पाइली नाही, भाई भाई बोली केते मु डाकिली नदेले उत्तर केही। मधुसूदन दास रचित संतान उक्ति। तेणु ये भाव 2 नंबर संबलित प्रश्न थिला क विभाग। परवर्ती आलोचना ख विभाग। प्रत्येक प्रश्नर मूल्य होची 5 नंबर। तेणु उत्तर आमको देवाक पड़ो 100 शब्द मध्य। जमती कि प्रथम प्रश्न 5 नंबर संबलित प्रश्न, अनुमितिवादर वैशिष्ट्य दर्शाओ। अनुमितिवाद यार वैशिष्ट्य दर्शाओ। उत्तर नैयायिक श्री शंकु को अनुमतिवाद बा नैयायिक श्रीशंकु एही अनुमतिवादर प्रवर्तक। न्यायशास्त्र को भित्ति करी
ତାଙ୍କର ମତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନୁଭୂତି ଭିତ୍ତିକ ଶାସ୍ତ୍ର। ଭରତଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ମତରେ ଅନୁମତି ଏବଂ ସଂଯୋଗର ଅର୍ଥ ଅନୁମାପ୍ୟ ଅନୁମାପକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସେ ବିଭାବାଦୀକୁ ଅନୁମାପକ ଓ ରସକୁ ଅନୁମାପ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନିପୁଣ ଅଭିନୟ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ତଥା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବାସନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ରସ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ଭଳି ଅନୁମାନ କରେ। ସେ ଭଟ୍ଟ ଲୋଲଟଙ୍କ ପରି ସାମାଜିକମାନଙ୍କଠାରେ ନୁହେଁ ବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କଠାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୂଳ ଚରିତ୍ରଠାରେ ରସର ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ଜଗତରେ ଜ୍ଞାନର 4ଟି ପ୍ରତୀତି ରହିଥିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଥା ସତ୍ୟ ପ୍ରତୀତି, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତୀତି, ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତୀତି ଓ ସଂଶୟ ପ୍ରତୀତି। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ନିପୁଣ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖି ସାମାଜିକ ବା ଦର୍ଶକ 4ଟି ସମ୍ଭାବନା କରିଥାଏ, ଯଥା ପ୍ରଥମ ହେଲା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଏହାକୁ କୁହାଯିବ ସତ୍ୟ ପ୍ରତୀତି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅନୁମାନ କରିବ ବା ସମ୍ଭାବନା କରିଥାଏ, ଯେମିତି ଏ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନୁହେଁ, ଇଏ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତୀତି। ଏ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସଦୃଶ, ଏଟା ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତୀତି। ଏବଂ ଏ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନୁହେଁ କି, ଏଟା ହେଲା ସଂଶୟ ପ୍ରତୀତି। ଯେମିତି ଧୂଆଁ ଦେଖି ଆମେ ସେଠାରେ ନିଆଁର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁମାନ କରିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେପରି ନିପୁଣ କଳାକାରଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଆମେ ମୂଳ ଚରିତ୍ର ଭାବେ ଅନୁମାନ କରି ନେଇଥିବାରୁ ରସ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ। ନିଜର ମତକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ଚିତ୍ର ତୁରଗ ନ୍ୟାୟ। ଚିତ୍ର ତିଆରି ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଘୋଡ଼ା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଅଭିନେତାଙ୍କ କୁଶଳ ଅଭିନୟ ଓ ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କିମ୍ବା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏମିତି ହୋଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବା ଦର୍ଶକ ସତରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବା ରାମ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରୁଥିବାରୁ ବା ଶକୁନ୍ତଳା କିମ୍ବା ସୀତା ଏମିତି ଅନୁମାନ କରୁଥିବା ହେତୁ ଏହି ବିଷୟକ ରୁଚିରୁ ସାମାଜିକ ଅନୁମାନ ପୂର୍ବକ ଲାଭ କରୁଥିବା ଆନନ୍ଦଟିକୁ କୁହାଯିବ ରସ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁଙ୍କ ମତରେ ରସଟା ହେଉଛି ଅନୁମାନ ବୁଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ରୀତିକୁ କାହିଁକି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଲୋଚନା କର। ରୀତିକୁ କାହିଁକି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ରିଙ୍ଗ ଧାତୁରେ ତିନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗେ ରୀତି ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଢଙ୍ଗ, ଶୈଳୀ, ପ୍ରଣାଳୀ, ପଦ୍ଧତି, ଗତି, ମାର୍ଗ, ପନ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି। ନବମ ଶତକରେ ବାମନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ବିଶେଷ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ରୀତିକୁ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଶୈଳୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସଂସ୍କୃତ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାର ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେସବୁର ଖଣ୍ଡନ ମଣ୍ଡନ ହୋଇ ରୀତିକୁ କାବ୍ୟାତ୍ମାର ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବାମନ ଯେଉଁ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ରୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିପାଦିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାବେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ବାମନଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ରୀତିବାଦକୁ ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଦ ରୂପେ ସଂସ୍କୃତ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ଇତିହାସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛି। ରୀତିର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଘଟନା। ଏହି ସଂଘଟନା ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ କାବ୍ୟର ବସ୍ତୁପକ୍ଷର ସାଧନ ରୂପ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ। ରୀତିର ମୂଳ ଅର୍ଥ ସଂଗଠନା। ଏହି ସଂଗଠନା ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ କାବ୍ୟର ବସ୍ତୁ ପକ୍ଷର ସାଧନ ରୂପ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ନିହିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂଗଠନାରେ
ସମ୍ବନ୍ଧ ବାକ୍ୟର ବାହ୍ୟ ଉପାଦାନ ସହ ଏହା ସମ୍ପର୍କାନ୍ୱିତ। ରୀତି ସର୍ବଦା ବିଷୟଗତ। କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସର୍ବଦା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଅଥବା ରସାନୁକୂଳ ଶବ୍ଦ ତଥା ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରେ ତାହା ଭାବ ଏବଂ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିଷୟଗତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ରୀତି ସର୍ବଦା ଗୁଣ ସମନ୍ୱିତ। ରୀତିର ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁନ୍ତକ କହିଛନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରଚନା ରୀତି ହିଁ ବିଶେଷ ଗୁଣାତ୍ମା। ଏହାର ସରମର୍ମ ହେଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରଚନା ରୀତି ଏବଂ ବିଶେଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁଣଯୁକ୍ତ। ଗୁଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା କାବ୍ୟ ଶୋଭା ସମ୍ପାଦନାର ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ। ଗୁଣ ବ୍ୟତିରେକେ ରୀତି ମୂଲ୍ୟହୀନ। ବାମନ ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ କାବ୍ୟ ଶୋଭାକାରକ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ପଦରଚନାକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌଡ଼ୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଳୀ ଭେଦରେ ରୀତି ତିନି ପ୍ରକାର। ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌଡ଼ୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଳୀ ଭେଦରେ ଏହି ରୀତି ତିନି ପ୍ରକାର। ଏହି ତିନି ରୀତି ମଧ୍ୟରେ ରେଖାରେ ଚିତ୍ର ପରି କାବ୍ୟ ସମାବିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ରୀତି ବିନା କାବ୍ୟତ୍ୱର ଅଭାବ ରହେ। ଏଣୁ ରୀତିକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 5 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନିକୁ କିପରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନିକୁ କିପରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ଧ୍ୱନିବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ। ସେ ନିଜ ରଚିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକରେ ଧ୍ୱନିର ମହତ୍ଵ ଓ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକରେ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନିର ଯେପରି ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଳଙ୍କାରିକ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବେଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ପ୍ରସାରିତ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ ରସବାଦୀ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମତାନୈକ୍ୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନିବାଦକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନିର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେ ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ କାରିକା ଓ ବୃତ୍ତି ଏହିପରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କାରିକାରେ ଆଲୋଚିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୃତ୍ତି ଭାଗରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ସହିତ ସୂଚିତ ହୋଇଛି। କେହି କେହି ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ କାରିକା ଭାଗ ଓ ବୃତ୍ତି ଭାଗର ଲେଖକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କ ଲୋଚନ ଟୀକାରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାରିକାର ଟୀକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅତଏବ ମୂଳ କାରିକା ସାକ୍ଷା ନିରାକରଣାର୍ଥା ନ ଶ୍ରୂୟତେ ବୃତ୍ତିକୃତୁ ନିରାକୃତମପି ପ୍ରମେୟ ସଜ୍ଜା ପୂରଣୀୟ କଣ୍ଠେନ ତତ୍ ପକ୍ଷମନିଦ୍ୟ ନିରାକରୋତି ଯେଓପିତ୍ୟାଦିନ୍ୟା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ, କାରିକା ଓ ବୃତ୍ତି ଉଭୟର ଲେଖକ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ତଥା ରସର ଆଶ୍ରୟରେ ଉଚିତ ଗୁଣ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଶୋଭାଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରତୀୟମାନ ଅର୍ଥକୁ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତୀୟମାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁମ୍ଫିତ ଅର୍ଥ। ସେ ବାଚ୍ୟାର୍ଥକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥରେ ସଦୃଶ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାଚ୍ୟାର୍ଥକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥର ସଦୃଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ। କାବ୍ୟରେ ଔଚିତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କିପରି ରହିଥାଏ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ଔଚିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା। ମାନବ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥିଲେ ତାହା ଯେପରି ଦିଗହରା ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେପରି କାବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ।
କାବ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବ ହିଁ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଔଚିତ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ ଯାହାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ଔଚିତ୍ୟ। ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଉଚିତ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର ବା ସଂଯୋଜନ ହିଁ ଔଚିତ୍ୟ। କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯିଏ ଯାହାର ଅନୁରୂପ ତାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉଚିତର ଭାବ ହିଁ ଔଚିତ୍ୟ। କାବ୍ୟକାରଗଣ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ବେଶ ସଚେତନ ଥାନ୍ତି। କାରଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଭାବର ଅଭାବ ହେଲେ କାବ୍ୟ ତାହାର ଗୌରବ ଓ ମହତ୍ଵ ହରାଇବା ସହିତ କାବ୍ୟକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପହସିତ ହୋଇଥାଏ। କାବ୍ୟର ବାହ୍ୟ ବିଭାବ ଅଳଙ୍କାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ରସ, ଧ୍ୱନି ଆଦିର ସମୁଚିତ ପ୍ରୟୋଗ କାବ୍ୟରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଣୁ କାବ୍ୟର ବାହ୍ୟ ବିଭାବ ସେ ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର, ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାବ୍ୟର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସେ ହେଉଛି ରସ, ଧ୍ୱନି, ଏସବୁର ସମୁଚିତ ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି କାବ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏହି ଔଚିତ୍ୟର ସ୍ଥାନ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାବ୍ୟରେ ରସ, ଧ୍ୱନି, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟ ଗୁଣର ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଔଚିତ୍ୟ ହରାଇ ବସେ। ଏଣୁ କାବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ କାବ୍ୟାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ସମାନୁପାତିକ ସମ୍ପର୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏହି ଔଚିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏହି ଔଚିତ୍ୟ ବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଔଚିତ୍ୟବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଶେଷ ମତାମତ ରହିଛି। କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ଔଚିତ୍ୟକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭରତମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାଟ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ସହ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଉଚିତ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଓ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ କାବ୍ୟରେ ଔଚିତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗ ଗ 10 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୂତ୍ର ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 200 ଶବ୍ଦରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୂତ୍ର ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଦର୍ଶ ଓ ନିୟମର ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ। ଏଣୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରର ଶୃଙ୍ଖଳା ଜାଣିବା ବିଧେୟ। ଏହି ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରର ଶୃଙ୍ଖଳା ହିଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ରୂପେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ତଥା ଆତ୍ମିକ ବିଭବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। କାବ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ 6ଟି ମତବାଦ ଯଥା ରସବାଦ, ରୀତିବାଦ, ଧ୍ୱନିବାଦ, ଅଳଙ୍କାରବାଦ, ଔଚିତ୍ୟବାଦ ଏବଂ ବକ୍ରୋକ୍ତିବାଦ ଆଦି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରସ ବା ରସବାଦ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନରେ ଆସୀନ। ଋକ୍ ବେଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପନିଷଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଯାସ୍କ ତଥା ରାମାୟଣ ଆଦିରେ ରସର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଏବଂ ପକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରସ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଥମ ବିବେଚନା ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭରତ ତାଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ରସର ପରିଭାଷା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ବିଭାବାନୁଭାବ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସଂଯୋଗାଦ୍ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସହିତ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଓ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବର ସଂଯୋଗ ଘଟିଲେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଲୌକିକ ଜଗତର କାରଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହକାରୀ କାରଣ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଏବଂ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ରୂପେ ପରିଚିତ।
ତେଣୁ ଲୌକିକ ଜଗତରେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କାରଣ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସହକାରୀ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଏବଂ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଏବଂ ଏହି ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ଆଦି ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଯେଉଁ ଭାବର ବିକାଶ ନଥାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅନୁଭବର ସଂସ୍କାର ମଣିଷର ମନ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସଂସ୍କାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ମଣିଷ ସହିତ ଆସିଥାଏ। କେହି କେହି ଏହାକୁ ବାସନା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷର ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଆଦିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଆତ୍ମା ସହିତ ବାସନା ରୂପେ ସନ୍ନିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ମନର ଅବଚେତନ ସ୍ତରରେ ସଞ୍ଜୀବିତ ଥାଏ। ପରଜନ୍ମରେ ତାହା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ରୂପେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେ ରସ ସେତିକିଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ରସର ସତ୍ତା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। କୌଣସି ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ସହୃଦୟ ବା ଦର୍ଶକ ତାର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ରସ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି ସଦୃଶ। ମଞ୍ଜିଟି ଯେପରି ଉପଯୁକ୍ତ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ଆଦି ଲାଭ କଲେ ତାହା ଗୁଜୁରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଆଦିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବଟି ରସ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ବିଭାବ। ବିଭାବ କ'ଣ? ନା ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ବିଭାବ। ଲୋକରେ ଯେଉଁମାନେ ରତି ଆଦି ଭାବର ପ୍ରକାଶକ, ଲୋକରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ରତି ଆଦି ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ବା ପ୍ରକାଶକ, ସେମାନେ କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ ବିଭାବ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକରେ ଯେଉଁମାନେ ରତି ଆଦି ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେମାନେ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ଯଦି ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଭାବ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଭାବ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଯଥା ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ରସ ଉତ୍ପତ୍ତି ନିମିତ୍ତ ନାୟକ ନାୟିକା ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆଲମ୍ବନ ବା ଅବଲମ୍ବନ ବା ଆଶ୍ରୟ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଯେମିତିକି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ଶକୁନ୍ତଳା ଏମାନେ ନାୟକ ନାୟିକା କାବ୍ୟଟିର, ଏମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଭାବ ରତି ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ତାର ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ବସନ୍ତ ଋତୁ, ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ, ଉପବନ, ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନ ଏସବୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର, ବସନ୍ତ ଋତୁ, ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ, ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନ, ଉପବନ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଲେ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ସେମାନେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି, ରତି ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। କିନ୍ତୁ ନାୟକ ନାୟିକା ପରସ୍ପରକୁ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ତେଣୁ ବିଭାବ କହିଲେ ଏହି ପ୍ରକାର। ପୁଣି ରହିଛି ଅନୁଭାବ। ଅନୁଭାବ କ'ଣ? ନା ଭାବକୁ ଯିଏ ଅନୁସରଣ କରେ ସିଏ ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ଯେତେବେଳେ ରତି ଇତ୍ୟାଦି ଭାବ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଅନୁଭାବ। ଲୌକିକ ଜଗତରେ ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରୁ। ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ଆଙ୍ଗିକ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଚିକ କିମ୍ବା ସାତ୍ଵିକ ଚେଷ୍ଟା, ସେମାନଙ୍କର ମିଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ସେମାନେ କରନ୍ତି ସେସବୁ ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ, ଯେଉଁ କଟାକ୍ଷପାତ ବା ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅନୁଭାବ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ମିତହାସ୍ୟ, କଟାକ୍ଷପାତ, ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀ ଏସବୁ ଯାକ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ବା ରତିଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ରତି ବା ରସଟି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବା ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାବ ସଦା ସର୍ବଦା ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ
ତାହା ହେଉଛି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ବି ଏବଂ ଅଭି ପୂର୍ବକ ଚର ବା ଚାରି, ଯାହାକି ରେଜନ୍ତ ଚର ଧାତୁରେ ଋଣ୍ଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଶବ୍ଦଟି ଗଠିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ବିଶେଷ ରୂପେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରତି ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ଏହା ସଦାବେଳେ ରସର ଅନୁକୂଳରେ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ସମୟ ସମୟ ରସ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ବାଧା ଜନ୍ମାଇବା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲେ ହେଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ବାଧା ଜନ୍ମାଇ ନଥାଏ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇ ପୁଣି ବିଲୀନ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ଲାନି, ଶଙ୍କା, ଅସୂୟା, ଶ୍ରମ, ଆଳସ୍ୟ, ଚିନ୍ତା, ମୋହ, ସ୍ମୃତି, ଚପଳତା, ହର୍ଷ, ଆବେଗ, ଉନ୍ମାଦ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେବ 33 ଗୋଟି। ଚିତ୍ତର ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥିତି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ରସ। ତେଣୁ ଏହି ରସର ଉପଭୋଗ ନିମିତ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ବିଭାବ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 10 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ବାମନଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିଛି ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ପ୍ରଥମେ ରୀତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ରୀତି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ। ଏହା ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀ ସହ ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ନୁହେଁ। ରୀତି ସହ ଗୁଣର ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀର କିପରି ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ହେଉଛନ୍ତି ରୀତିବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସେ ରୀତିକୁ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ସେ ରୀତିକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଯଦିଓ ବାମନ ରୀତିକୁ ଏକ ବାଦ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଏହି ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଓ ବେଦରେ ଧାରା ଅର୍ଥରେ ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାର୍ଗ ବା ଗମନ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୋଲି ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡୀଙ୍କ ସମୟରୁ ରୀତିର ପରିସର ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲା। ସେ ରୀତିର ଅର୍ଥରେ ମାର୍ଗ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ଗୌଡ଼ୀ ନାମକ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାମହ ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ଗୌଡ଼ୀ କାବ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରଚନାକୁ ରୀତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭାମହଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଳଙ୍କାରିକ ଦଣ୍ଡୀ ଗୁଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦଣ୍ଡୀଙ୍କ ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ରୀତି ଏବଂ ଗୁଣର ଯଥାର୍ଥ ବିବେଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରୀତିକୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରି ରୀତିକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବାମନଙ୍କୁ ରୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ରୀତିକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରଚନା ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରଚନାକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ବୋଲି ମତ ଦେଇ ରୀତିର ଗୁଣ ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ରୀତିମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗରେ ଅବଧାରଣୀୟ ତଥ୍ୟ ଏହା ଯେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ଏହା ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବିଷୟ, ଭାବ, ସଂସ୍କାର, ଭାଷାଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ତଥା ରସ ଆଦିର ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ। କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁଠାରେ ମଧୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଓଜଃ ପ୍ରକାଶକ ବର୍ଣ୍ଣର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ସରଳ ଶବ୍ଦ, କେଉଁଠାରେ ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦ, କେଉଁଠି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତୀତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କେଉଁଠାରେ କର୍ଣ୍ଣ କଠୋର ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କାବ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁକୂଳ ମନେ ହୋଇଥାଏ।
ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ବିଷୟର ବିଭିନ୍ନତା କାରଣରୁ ରୀତିମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନତା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ରୀତି ହେଉଛି ଗୁଣାଶ୍ରୟୀ। ବାମନ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୀତି ସେତିକି ବେଳେ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ହେବ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଗୁଣ ଉପରେ ଅବଲମ୍ବିତ ରହିବ। ଗୁଣର ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶେଷତା, ଶୋଭାକାରକ ବା ଉତ୍କର୍ଷ ବିଧାୟକ ଧର୍ମ, ଦୋଷାବହ ବା ଦୋଷାଭାବ ଇତ୍ୟାଦି। ବାମନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରୂପେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୁଣ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମ। ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ଅଦ୍ୟାପି ସର୍ବତ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଧ୍ୱନିବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଧ୍ୱନିବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ଧ୍ୱନିକୁ କେତେକ ଆଳଙ୍କାରିକ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଧ୍ୱନିର ପ୍ରାଚୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ କହିଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ତଥା ରସର ଆଶ୍ରୟରେ ଉଚିତ ଗୁଣ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଶୋଭାଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଏହି ଧ୍ୱନିବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ସେ ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି ନିଜର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆଧାର କରି ଲୋଚନ ଟୀକା ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରତୀୟମାନ ଅର୍ଥକୁ ଧ୍ୱନି ବୋଲି ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତୀୟମାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁମ୍ଫିତ ଅର୍ଥ। ସେ ଲକ୍ଷଣା ଠାରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ପୃଥକ୍ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ରୂଢ଼ିମୂଳା ଲକ୍ଷଣାରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ଆଦୌ ନଥାଏ। ପ୍ରୟୋଜନମୂଳା ଲକ୍ଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଜନ କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନିର ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ନିଜ ରଚିତ ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ କାରିକା ଓ ବୃତ୍ତି ଏହିପରି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କାରିକାରେ ଆଲୋଚିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୃତ୍ତି ଭାଗରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ସହିତ ସୂଚିତ ହୋଇଛି। ଧ୍ୱନ୍ୟାଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଧ୍ୱନିର ଯେପରି ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଳଙ୍କାରିକ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବେଶ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ପ୍ରସାରିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ସାଧାରଣତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯାହା ବସ୍ତୁ, ଅଳଙ୍କାର, ରସ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ସେଠାରେ ତାହାକୁ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇ ନଥାଏ ସେଠାରେ ତାକୁ ଗୁଣୀଭୂତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୱନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ପଟଭୂମିରେ ଏହାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କାବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାପକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରସ ତଥା ଅନ୍ୟ ମତବାଦ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଧ୍ୱନି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଅସଂଲକ୍ଷ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟଙ୍ଗ୍ୟ, ଧ୍ୱନି ଅନ୍ତର୍ଗତ ରସ ଏବଂ ଭାବ ଆଦିର ବିସ୍ତୃତ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଧ୍ୱନି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କାବ୍ୟର ତିନୋଟି ଭେଦ ରହିଛି, ଯଥା ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଅଧମ। ଉତ୍ତମ କାବ୍ୟର ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଭେଦ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରସଧ୍ୱନି, ବସ୍ତୁଧ୍ୱନି ଓ ଅଳଙ୍କାର ଧ୍ୱନି। ଏହି ତିନୋଟି ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ରସଧ୍ୱନିକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧ୍ୱନି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ରସଧ୍ୱନି ଅଭାବରେ ତାର ସ୍ଥିତିକୁ ହରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରସଠାରୁ ଧ୍ୱନିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ବୋଲି ନିଜର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ବିଭିନ୍ନ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଧା ଠାରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନାର କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାଚ୍ୟାର୍ଥକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥର ହେତୁ ସଦୃଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ
ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ପ୍ରତୀତି ପୂର୍ବରୁ ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରତୀତି ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରତୀତି ପରେ ହିଁ ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ପ୍ରତୀତି ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୱନିବାଦୀଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଯୌକ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ଯେ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧ୍ୱନିକୁ କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହିଁ, ରସ ପରି ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା। ଧ୍ୱନିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିରୂପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଯେପରି ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶିତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଶେଷ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 10 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର: ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଭଜନ, ଜଣାଣ, ଚମ୍ପୁ, ଚଉତିଶା ଆଦି ପଦ୍ୟମୟ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିପୁଳ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜନଜୀବନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମିତ୍ତ କବିଗଣ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ରମଣୀୟ ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରି ଜନମାନସକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଥିଲା କବିମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥି ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ରଚନାକୁ ଜୀବନ୍ତ ବା ମୂର୍ତ୍ତିବନ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଳଙ୍କାର ଯୋଗ କରିବା ବିଧେୟ ଅଟେ। ଯେପରି ଏକ ରମଣୀ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଲେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ସେହିପରି କବିତାରେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବା ରମଣୀୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ। ଏଣୁ କାବ୍ୟରେ ରମଣୀୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ରୀତି ବା ଶୈଳୀ ଅନୁସୃତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଜଗତକୁ ଶୋଭାର ଭଣ୍ଡାର କରିପାରିଛି। ତେବେ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ପଦ୍ୟରେ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବହାରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ଚାରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାରର ଧର୍ମ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ, ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ଓ ଅର୍ଥରେ ଚାରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥବୋଧକ ପଦ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଉଦାହରଣ: ଉଦ୍ଧବ କହିବଟି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ, କର ପଲ୍ଲବର କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା, କଙ୍କଣ ହେଲାଣି କରକୁ। ଉଦ୍ଧବ କହିବଟି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଭକ୍ତଚରଣ କର ପଲ୍ଲବର କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା କଙ୍କଣ ହେଲାଣି କରକୁ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ସେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେ କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକାଟି, ଆମ କନିଷ୍ଠ ହାତର କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା ଅର୍ଥାତ୍ ରିଙ୍ଗ, ଆମର ଯେଉଁ ଲିଟିଲ ଫିଙ୍ଗର ବା କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା, କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ମୁଦ୍ରିକାଟା ହାତ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ବା କର ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ କଙ୍କଣ ସଦୃଶ ହେଲାଣି। ତାର୍ଥ ଗୋପୀମାନେ ଏତେ ଶୁଖିଗଲେଣି ବା ଝଡ଼ିଗଲେଣି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାଳି ଭାଳି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରିକାଟି ହାତକୁ ପୁରା କଙ୍କଣ ଭଳି ହେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୁଖିଗଲେଣି, ବହୁତ ପତଳା ହୋଇଗଲେଣି, ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ସରୁ ସରୁ ହେଇଗଲାଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଅର୍ଥରେ ରହିଛି, ଅର୍ଥଗତ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଭାବଗତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏହି ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରି କବି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏହି ପଦଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥର ଚାରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଯେ ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ଅତି ରୋଗିଣା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିର ମୁଦି ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବାହୁର କଙ୍କଣ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ଅଧଃକରଣ ନିମିତ୍ତ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାଟିକୁ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଭାବରେ ଉପମା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କେଉଁ ଭାବରେ ରହିଛି ବା ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଭାବରେ ଉପମା, ରୂପକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସୀ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ରୂପେ ଗୃହୀତ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ସମାନ ଧର୍ମ ଧାରଣ କରିଥିବା ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଯଦି କଥିତ ହେଲା, ସେଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଉପମେୟ। ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତାହାର ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବସ୍ତୁଟିକୁ କୁହାଯିବ ଉପମାନ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମାନ ଧର୍ମ ନିମିତ୍ତ ଦୁଇ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ
ସାଦୃଶ୍ୟର ବା ତୁଳନା ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଏହି ଉପମାନ ଉପମେୟର ସାଦୃଶ୍ୟ ଯଦି କଥନ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ବା ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ସେହି ଉପମାନ ଉପମେୟର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯିବ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତିକି ଭଗ୍ନ ଘଟୁ ଆହା ସଲିଳ ଯେସନ ବହି ଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷଣ। ଦରବାର କାବ୍ୟରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆୟୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆୟୁକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଉପମେୟ ହେଉଛି ଆୟୁ। ସଲିଳ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବସ୍ତୁଟି ହେଲା ସଲିଳ ବା ସିଏ ହେଉଛି ଉପମାନ। ଏବଂ ବହିଯିବା ଆୟୁ ବହୁଛି ଜଳ ମଧ୍ୟ ବହୁଛି, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଲା ଜଳ। ଆଉ ଯେସନ ବୋଲି ଯେଉଁ ପଦଟି ଅଛି ଏହାକୁ କୁହାଯିବ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଏଠି ହୋଇଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଯଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର, ଲୁପ୍ତ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର, ମାଳ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି। ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟର ଅଭେଦ କଥନ ଯଦି ହେଲା ତେବେ ଏହାକୁ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପରି, ଯଥା, ଯେପରି ଏମିତି ସବୁ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆଶା ପାରିଜାତ ଫୁଟିବ ହୃଦ ନନ୍ଦନ ବନେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି କର୍ମ ସୌରଭ ବ୍ୟାପୀ ଜୀବ ଭୁବନେ। ତେଣୁ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଏଠି ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଉପମାନ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ, ଉପମେୟ ଯାହାକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ, ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ବସ୍ତୁଟି ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାହା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ। ଅଭେଦ ବୋଲି ଯଦି କଥନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ରୂପକ। ତେଣୁ ଏହି ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ତିନି ପ୍ରକାର, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ତିନି ପ୍ରକାରର ଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯଥା ପାରମ୍ପରିକ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର, ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରକୃତ ପଦାର୍ଥରେ ଅପ୍ରକୃତ ପଦାର୍ଥର ତୁଳନା କରାଗଲେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଆଣିକି ତା ସହିତ ତର୍କଣା କରାଯିବ ବା ସେଠି ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯିବ। ତେଣୁ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମେୟରେ ଉପମାନର ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରରେ ଉପମେୟ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ତର୍କଣା କରାଯାଏ। ଏଠି ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଇଏ ବସ୍ତୁଟି ଯାହା ସେ ବସ୍ତୁଟି ତାହା ବୋଲି ନ କହି ଇଏ ତା ଭଳି ଅଟେ ବା ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥରେ ତର୍କଣା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିବ ଯେପରିକି କି, ଅବା, ସତେବା, ବୋଧେ ଏହିସବୁ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ। ଯେପରିକି ଚୁମ୍ବି ଚରଣକୁ ଚିକୁର ରାଜି ଦୋଳେ ଚରମେ ମଦନ କେତନ ଉଡ଼ଇ କିବା ଶୋଭା ଆଶ୍ରମେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାଚ୍ୟୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରତୀୟମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ ଅଳଙ୍କାର। ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ ଯଦି କରାଯିବ ତେବେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଥାନ୍ତର ନ୍ୟାସ ଅଳଙ୍କାର। ଯଥା କଳଙ୍କ ହି ଥାଇ କଳାକାର କୋଳେ କରଇ ନେତ୍ର ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗକୁ ଜଗତେ ନ ହୁଏ କିସ ମଣ୍ଡନ। ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚିତ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି, ଯେପରିକି ସ୍ମରଣ, ପ୍ରତୀପ, ସମାସୋକ୍ତି, ଶଙ୍କର, ସଂସୃଷ୍ଟି, ବିନୋକ୍ତି, ଅତିଶୟୋକ୍ତି, ବିଶେଷୋକ୍ତି, ସ୍ୱଭାବୋକ୍ତି ଏହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ବିଭାଗ ଘ 15 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହାର ଉତ୍ତର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ରସର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆଲୋଚନା କର। ରସର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ରସ ଧାତୁରେ
ଅଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗେ ରସ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆସ୍ୱାଦନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସ୍ୱାଦ୍ୟତେ ଇତି ରସ, ଯାହା ଆସ୍ୱାଦିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ରସ। ଭରତମୁନି ରସର ପରିଭାଷା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ବିଭାବାନୁଭାବ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସଂଯୋଗାଦ୍ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସହିତ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଏବଂ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ସଂଯୋଗ ଘଟିଲେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କାବ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ 6 ଗୋଟି ମତବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ସେହି ମତବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ରସବାଦ, ରୀତିବାଦ, ଧ୍ୱନିବାଦ, ଅଳଙ୍କାରବାଦ, ଔଚିତ୍ୟବାଦ ଓ ବକ୍ରୋକ୍ତିବାଦ। ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ 6ଟି ମତବାଦ ମଧ୍ୟରୁ ରସବାଦ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ରସର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ନେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଭରତମୁନି ତାଙ୍କର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ରସର ସଂଖ୍ୟା ସମୁଦାୟ 8 ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯଥା ଶୃଙ୍ଗାର ହାସ୍ୟ କରୁଣ ରୌଦ୍ର ଭୟାନକାଃ ବିଭତ୍ସାଦ୍ଭୁତ ସଂଜ୍ଞାଚତ୍ୟଷ୍ଟି ନାଟ୍ୟ ରସାଃ ସ୍ମୃତାଃ। ସେହି 8ଟି ରସ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ବୀର, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୁଦ୍ରଟ, ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ, ଅଭିନବଗୁପ୍ତ, ପଣ୍ଡିତ ରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି ଅଳଙ୍କାରିକ ଗଣ ନବମ ରସ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ରସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ଦଶମ ରସ ଭାବରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ବେଳେ ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ବିଶେଷ କରି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ରସକୁ ଏକାଦଶ ରସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ସମସ୍ତ ରସ ମଧ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସରାଜ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତ। ଏଣୁ ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧନ ଏହି ରସର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ନିଜର ଧନ୍ୟାଲୋକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଗାର ଏବ ମଧୁରଃ ପରଃ ପ୍ରହ୍ଲାଦନୋରସଃ ତନ୍ମୟଂ କାବ୍ୟାଶ୍ରିତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠତି। ଭୋଜରାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ମହତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରକାଶ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ବ୍ୟତିରେକ କାବ୍ୟ ରସ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଗାରୀ ଚେତ କବି କାବ୍ୟେ ଜାତମ ରସମୟମ୍ ଜଗତ୍ ସ ଏବ ବିତରାଗ ଶ୍ଚନ୍ନିରସଂ ସର୍ବମେବ ତତ। ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରସ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଶୃଙ୍ଗ ଏବଂ ଆର ଏହି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟର ସଂଯୋଗରେ ଶୃଙ୍ଗାର ଶବ୍ଦଟି ଗଠିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାମ ଭାବର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ବା ଉଦ୍ରେକ କରିବା। ରତି ହେଉଛି ଏହି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ନାୟିକା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ନାୟକ ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଭରତ ନାୟକର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଧର୍ମ ଶୃଙ୍ଗାର ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ନୀ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅର୍ଥ ଶୃଙ୍ଗାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥ ବା ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ପରକୀୟା ବା ସାମାନ୍ୟ ବା ଯେକୌଣସି ମହିଳା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ କାମ ଶୃଙ୍ଗାର ବା କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଚରିତାର୍ଥ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ 3 ଗୋଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଯଥାକ୍ରମେ କୁହାଯାଏ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର। ତେଣୁ ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ମାନେ ଯେଉଁଠି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମିଳନ ଘଟିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ସମ୍ଭୋଗ ଶୃଙ୍ଗାର ଏବଂ ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରସ ହେଲା ହାସ୍ୟ ରସ। ହାସ୍ୟ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ହାସ, ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତ, ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମଥ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକୃତ ଆଚରଣ ହାସ୍ୟ ଉଦ୍ରେକ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ।
ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ସେ କରେ ହସେଇବା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ। ଚକ୍ଷୁକୁ ସଂକୋଚନ କରିବା, ବଦନ ବିକାଶ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ନିଦ୍ରା, ଆଳସ୍ୟ, ଆକାର, ଗୋପନାଦି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ଅଟେ। ଆତ୍ମସ୍ଥ ଓ ପରସ୍ଥ ଭେଦରେ ମଧ୍ୟ ହାସ୍ୟରସ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ନିଜର ବେଶଭୂଷାର ବେଢଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ଯଦି ଦେଖଣାହାରୀକୁ ହସେଇବାକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ ଏବଂ ହସୁଥିବା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଜେ ହସିବାକୁ କୁହାଯାଏ ପରସ୍ଥ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ ଓ ଅଧମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭେଦରେ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତିନି ପ୍ରକାର। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମିତ ବା ହସିତ, ମଧ୍ୟମଙ୍କ ପାଖରେ ବିହସିତ ବା ଉପହସିତ ଏବଂ ଅଧମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହସିତ ବା ଅତି ହସିତ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ବା ହସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରସ ହେଲା କରୁଣ ରସ। ଇଷ୍ଟଜନର ବିନାଶ ବା ଅନିଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ବା ନିଜ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଉପସ୍ଥିତି ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା କରୁଣ ରସ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଶୋକ। ଯାହାକୁ ଦେଖି ଶୋକ ବା ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ ସିଏ ହେଲା ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାହ ଏସବୁ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଦୈବକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା, ଭୂମିରେ ପତନ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ବୈବର୍ଣ୍ୟ, ସ୍ତମ୍ଭ, ପ୍ରଳାପ, ମୋହ, ଅପସ୍ମାର, ଗ୍ଳାନି, ସ୍ମୃତି, ବିଷାଦ ଆଦି ସବୁ ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ରୌଦ୍ର ରସ। କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ବର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର। ଶତ୍ରୁ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ, ଆଉ ଶତ୍ରୁର ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଶତ୍ରୁର ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାର, ଆକ୍ରମଣ, ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ, ଶୂଳ ଆଦି ବିବାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆଦି ଦ୍ୱାରା ରସ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୁଏ। ଭ୍ରୁକୁଟି ନର୍ତ୍ତନ, ଓଷ୍ଠାଘାତ, ବାହୁସ୍ଫୋଟ, ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ, ଆକ୍ଷେପୋକ୍ତି, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ଷେପଣ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ଉଗ୍ରତା, ଆବେଗ, ରୋମାଞ୍ଚ, ସ୍ୱେଦ ଏସବୁ ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରସ ହେଲା ବୀର ରସ। ଉତ୍ସାହ ବୀର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ପରି। ଯାହାକୁ ଜୟ କରାଯାଏ ସେ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ପ୍ରତିନାୟକର ଚେଷ୍ଟା ସେ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ସାହାଯ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ମତି, ଗର୍ବ, ସ୍ମୃତି, ତର୍କ, ରୋମାଞ୍ଚ ଆଦି ସବୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ରସ ଗଙ୍ଗାଧରର ରଚୟିତା ପଣ୍ଡିତରାଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଦାନବୀର, ଦୟାବୀର, ଯୁଦ୍ଧବୀର ଓ ଧର୍ମବୀର ଭେଦରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରସ ହେଉଛି ଭୟାନକ ରସ। ଭୟ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ଯମ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅବଳା ନୀଚ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ହେଉଛି ଏହାର ଆଶ୍ରୟ। ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ। ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟଟା ଜାତ ହୁଏ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଜୀବ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ତାର ଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ବିବର୍ଣ୍ଣତା, ଗଦ୍ଗଦ୍ ସ୍ୱର, ସ୍ୱେଦ, ରୋମାଞ୍ଚ, ଉଗ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଭାବ। ଜୁଗୁପ୍ସା, ଆବେଗ, ସମ୍ମୋହ, ସନ୍ତୋଷ, ଶଙ୍କା, ଅପସ୍ମାର, ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରସ ହେଲା ବିଭତ୍ସ ରସ। ଏହି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଜୁଗୁପ୍ସା। ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନୀଳ। ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳ। ପଚା ସଢ଼ା ରକ୍ତ, ମାଂସ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ପୋକ ପଡ଼ିବା ଏହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ବାନ୍ତି ହେବା, ମୁଖ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଆଖି ବନ୍ଦ ଏସବୁ ହେବା ଅନୁଭାବ। ମୋହ, ଅପସ୍ମାର, ଆବେଗ, ବ୍ୟାଧି, ମରଣ ଏସବୁ ହେଉଛି ତାର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରସ ହେଲା ଅଦ୍ଭୁତ ରସ। ବିସ୍ମୟ ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବ। ବର୍ଣ୍ଣ ପୀତ। ଯେକୌଣସି ଅଲୌକିକ ପଦାର୍ଥ ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ସ୍ତମ୍ଭ, ସ୍ୱେଦ, ରୋମାଞ୍ଚ, ଗଦ୍ଗଦ୍ ସ୍ୱର, ସମ୍ଭ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଭାବ। ବିତର୍କ, ଆବେଗ, ଭ୍ରାନ୍ତି, ହର୍ଷ ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
ପରବର୍ତ୍ତୀ ରସ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ରସ। ଶାନ୍ତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସମ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ନାୟକ। ବର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ଦଫୁଲ ବା ଇନ୍ଦୁତୁଲ୍ୟ ଶୁକ୍ଳ। ଦେବତା ନାରାୟଣ। ନଶ୍ୱରତା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଦେବକ୍ଷେତ୍ର ଏସବୁ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ରୋମାଞ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଭାବ ଏବଂ ନିର୍ବେଦ ହର୍ଷ ସ୍ମରଣାଦି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରସ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବତ୍ସଳତା ରୂପ ସ୍ନେହ। ସନ୍ତାନ ଇତ୍ୟାଦି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ସେମାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଆଲିଙ୍ଗନ ଚୁମ୍ବନ ରୋମାଞ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଭାବ। ଅନିଷ୍ଠ ଶଙ୍କା ହର୍ଷ ଗର୍ବ ପ୍ରଭୃତି ଭାବ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମକୋଶ ପରି ଦେବତା ଗୌରୀ ଆଦି ଷୋଡ଼ଶ ମାତୃଗଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରସ ହେଲା ଭକ୍ତି ରସ। ଭକ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ। ଭଗବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଲ୍ଲଭ ରୂପ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରସାଧନ ଆଦି ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ। ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଅଶ୍ରୁପାତ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ରୋମାଞ୍ଚ ଆଦି ସାତ୍ଵିକ ଭାବ ଏବଂ ନିର୍ବେଦ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ରସର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 15 ମାର୍କ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଔଚିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କର। ଔଚିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, କୌଣସି କାବ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଔଚିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରସ ଧ୍ୱନି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟଟି ଔଚିତ୍ୟ ହରାଏ। କାବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ କାବ୍ୟାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ସମାନୁପାତିକ ସମ୍ପର୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଔଚିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଜରୁରୀ ହୁଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଔଚିତ୍ୟବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତାଙ୍କ ବିରଚିତ ଔଚିତ୍ୟ ବିଚାର ଚର୍ଚ୍ଚା ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ନନ୍ଦନ ତତ୍ତ୍ୱର ଏକ ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ଔଚିତ୍ୟ। ଠିକ୍ କଥା ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ତାହା ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରେ। ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି କାବ୍ୟକୁ ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ହିଁ ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମାନବ ଜୀବନରେ ଯେପରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଔଚିତ୍ୟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ସେହିପରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଔଚିତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ବା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। କାବ୍ୟରେ ରସ ଗୁଣ ଅଳଙ୍କାର ରୀତି ଆଦିର ଔଚିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନ କାବ୍ୟର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଚମତ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ମାନବର ଶରୀର ପରି କାବ୍ୟର ଶରୀର। ମାନବ ଶରୀରରେ ଯେପରି ହସ୍ତ ପଦ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଆଦି ଯଥାସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ତାହା ଏହି ମାନବ ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଧାନ କରିଥାଏ, ସେହିପରି କାବ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରସ ରୀତି ଅଳଙ୍କାର ଆଦିର ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ନିବେଶ ତାର ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏଣୁ ମଣିଷ ପରି କାବ୍ୟ ବା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଔଚିତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଉଚିତ ବସ୍ତୁର ପ୍ରୟୋଗ ବା ବ୍ୟବହାର, ଏହା ହିଁ ଔଚିତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଔଚିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ। ଔଚିତ୍ୟಂ ରସସିଦ୍ଧସ୍ୟ ସ୍ଥିରଂ କାବ୍ୟସ୍ୟ ଜୀବିତମ୍। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ରସାଦିର ଅନୁଚିତ ବିଧାନ କେବଳ କାବ୍ୟର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିନଥାଏ, ବରଂ ତାର ରଚୟିତା ବା କବି ସଂସାରରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ବା ଗୁଣ ସମସ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯଦି ସେହି କାବ୍ୟର ଜୀବିତ ବା ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଔଚିତ୍ୟ ଖୋଜିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମିଳିନଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଏ ଅଳଙ୍କାର ହିଁ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ କାବ୍ୟର ବାହ୍ୟ ଶୋଭା ବିଧାୟକ। ସେହିପରି ଗୁଣ ହିଁ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଶୀଳାଦି ଗୁଣର ସମାନ ଅଟେ। ମାତ୍ର କାବ୍ୟର ସ୍ଥିର ଅବିନେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ବା ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଔଚିତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ
ସେତେବେଳେ କାବ୍ୟଟି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କବି କାବ୍ୟର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ବିଷୟରେ ଔଚିତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ଉଚିତ ମାତ୍ରା ପାରଦର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ସ୍ଥିର ନବଜୀବନ ଆସିଥାଏ, ସେହିପରି ଚାରୁତ୍ୱ ସମ୍ପାଦକ ଔଚିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ଜୀବନ ଆସିଥାଏ। ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ବିନ୍ୟାସ ହେଲେ ଅଳଙ୍କାରରେ ଅଳଙ୍କାରତ୍ୱ ଏବଂ ଔଚିତ୍ୟ ଚ୍ୟୁତ ନ ହୋଇ ଗୁଣର ଗୁଣତ୍ୱ ଆସିଥାଏ। ଲୌକିକ ଜଗତରେ ଅଳଙ୍କାରର ଭୂମିକା ଯାହା, କାବ୍ୟରେ ଔଚିତ୍ୟର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ତାହା। ଯଦି କୌଣସି ରୂପବତୀ ନାରୀ ଗଳାରେ ମେଖଳା, ନିତମ୍ବରେ ହାର, ହସ୍ତରେ ନୂପୁର ଏବଂ ଚରଣରେ କଙ୍କଣ ଆଦି ପରିଧାନ କରେ, ତେବେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ଦେଖି ନ ହସିବ? ଠିକ୍ ସେହିପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶରଣାଗତ ପ୍ରତି ବୀରତା ଏବଂ ଶତ୍ରୁଠାରେ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ତେବେ ତାର ମୂର୍ଖତା ପ୍ରତି କିଏ ବା ପରିହାସ ନ କରିବ? ତେଣୁ ଔଚିତ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଓ ଗୁଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯିଏ ଯାହାର ଅନୁରୂପ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ ଉଚିତ କହନ୍ତି ଏବଂ ଉଚିତର ଭାବ ହିଁ ଔଚିତ୍ୟ ଅଟେ। ଔଚିତ୍ୟ କାବ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ ରସଭଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଏହା ପାଠକ ଓ ରସିକର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବ। ଔଚିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅଳଙ୍କାରର ଅଳଙ୍କାରତ୍ୱ, ରସର ରସତ୍ୱ, ଗୁଣର ଗୁଣତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଆଧାର କରି ଆତ୍ମା ଯେପରି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଔଚିତ୍ୟ ରୂପକ ଆତ୍ମା କାବ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଆହ୍ଲାଦକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଔଚିତ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଔଚିତ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଥିବାରୁ ସେ ଏହି ଔଚିତ୍ୟକୁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଔଚିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଅପେୟ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଅଳଙ୍କାରିକ ଅନୁକୂଳ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ ବା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ଔଚିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ କାବ୍ୟର ଜୀବିତ ବା ଆତ୍ମା ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଏଥିରେ 100% ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାବ୍ୟରେ ଔଚିତ୍ୟ ରହିଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରସଧ୍ୱନି ରୂପ ଆତ୍ମାର ସତ୍ତା ଅବଗତି ହୋଇଥାଏ। ପରନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଶକ୍ତିମାନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନିର୍ବିବାଦ, ସେହିପରି ଔଚିତ୍ୟ ଓ ରସଧ୍ୱନିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ଦିଗ୍ଧ। ଏଣୁ ବାସ୍ତବରେ ରସଧ୍ୱନି ହିଁ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଔଚିତ୍ୟ ତାର ସିଦ୍ଧିରେ ସାଧନ ହେବା କାରଣରୁ ଅଙ୍ଗ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଔଚିତ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର, ରୀତି, ବକ୍ରୋକ୍ତି ଆଦି ପରି କାବ୍ୟର ବହିରଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମସ୍ଥାନୀୟ ହୋଇ ନପାରେ। ଏଭଳି ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ ପାଇବେ, ଯେଉଁଥିରେ MAOD ଫାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରର ବହୁତ କଷ୍ଟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କଥାରେ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ବକ୍ରୋକ୍ତି, ଏହି ଔଚିତ୍ୟ, ଏହି ରସ, ଏହି ଧ୍ୱନି, ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଚ୍ୟାର୍ଥ, ବ୍ୟଙ୍ଗାର୍ଥ ଏସବୁ ଯାହା ଯାହା ରହିଛି ଆମର ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ତାକୁ ବୁଝିଲା ଭଳି ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାରର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଆଉ ତା'ର ଲିଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେସବୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।